hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashabil kiram ali baitil idam a'immatil alam khususan li Abu Yazid Muhammad bin Ali Malik al-Hasan wa zawjati wala jami masyayikhina wa alimina asatidatina ashabil hukukil wajibati alaina bi Allah taghasham bi rahmah yurid darajatin fil jannah wa yud'alina min asrari wal wadi mulumi barakatin fid din dunya wal akhirah bi sirril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa li Abu Yazid Ahmad bin Muhammad bin Ali Malik al-Hasan wa ya ila din sayyidil shifa. لا جميع مشايخنا وعلمنا أساتذتنا أصحاب الحقوق الواجبات علينا بأن الله يحفظهم وينصرهم ويبارك فيهم وفي أمرهم وإخوانهم وجماعتهم وتلاميذهم في خير اللطف وعافية بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سر وصلاح شان ظاهرا وباطنا في الدين والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين والفتح وعافية والآنية أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعفو منا والوتي على دين الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Al-Fatihah ila rani Elisa wala Zahra Pratiwi ila Medwi Satyarini wala Fatimah Zahra wala Andin Kartika wala Toto Suryanto wala Firawati wala Ali Fauzi wala Sitapa wala Rami wala Firya Arianto wala Hini wala Karsana wala Mujim wala Yani Nuraini wala Sikandar wala Sumarsi wala Ahmad Sukaisi wala بأن الله يحفظه وينصره ويبارك فيهم وفي أمرهم إخوانهم وجماعتهم وتلاميذهم في خير وفي وعافية بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بالخصوص إلى إفراني هندرا وإلى أحمد سوريا وإلى منيرات وإلى سردية بأن الله تغشى برحمه إلى درجات في الجنة يدعى علينا من الأسرار والوارث والبركات في الدين الدين والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. الله 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 الله
صلى الله محمد صلى الله على النبي 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 محمد حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله نعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله نعم الوكيل حسبنا الله ونعم 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 الوكيل يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف 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 يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا اللهم يا ربنا cukupana luberana beras ake duit ake kanggo ngaji lunga haji barokah nabi wali Allahumma ya rabbana cukupana luberana beras ake duit ake kanggo ngaji lunga haji barokah nabi wali Allahumma ya rabbana cukupana luberana beras ake duit ake kanggo ngaji lunga haji barokah nabi wali Allahumma ya rabbana cukupana beras ake duit ake kanggo ngaji lunga haji barokah nabi wali Allahumma ya rabbana cukupana luberana beras ake duit ake kanggo ngaji lunga haji barokah nabi wali Allahumma ya rabbana cukupana luberana beras ake duit ake kanggo ngaji lunga haji barokah nabi wali Allahumma ya rabbana cukupana luberana beras ake duit ake kanggo ngaji lunga haji barokah nabi wali ya rabbi bil mustafa maqasida
والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah tabaraka wa ta'ala musalliman musalliman ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Inna asdaqal hadits kitabullah wa khairil hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah kullu dalalatin finnar. Kita bersama seperti biasa baca doa awal majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Rabbi zidni ilman wa wasi'li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnatu walaka syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin
وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Kaifahalukum? Gimana kabarnya Ustaz sekalian? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Baiklah, Ustaz yang kami hormati, kemarin di pertemuan yang lalu kita sudah membahas terkait dengan bahasan thoriqun ilal iman, ya, jalan menuju keimanan, ya, atau jalur bagaimana kita bisa meraih keimanan. Alhamdulillah, kita sekarang masuk pada bahasan tata cara mendapatkan keimanan tersebut, ya, di mana kemarin kita sudah membahas bahwa keimanan yang kuat, keimanan yang rasikh, yang kokoh, maka bisa didapatkan tidak hanya dari sisi modal wijdan, tapi juga ada bahasan yang kita dapatkan dari sisi akal atau logika. Nah, kita memadukan dua hal ini agar kiranya kita bisa mendapatkan keimanan yang kuat. Cuma yang jadi permasalahan, wijdan, perasaan kita ada, Zat. Kita merasa bahwa kita butuh suatu zat yang patut dan layak untuk kita sembah. Baik, dari sisi wijdan kita merasa, dari sisi wijdan kita, setiap manusia punya hal tersebut. Jadi ada naluri atau insting yang mengarahkan manusia bahwa menyembah, mengagungkan, mensucikan sesuatu itu ada di dalam diri mereka. Nah, insting inilah yang bergerak, yang kemudian mengarah pada yang namanya wijdan, perasaan. Perasaan yang muncul, yang mengatakan dan menguatkan bahwa ada zat yang patut atau layak atau butuh untuk kita sembah dan kita agungkan. Sebelum kita masuk pada poin yang sekarang, ya, ingin kita mencoba memahami terlebih dahulu terkait apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ada sempat teman kita bertanya begini, kenapa harus ada Tuhan? Kira-kira jawaban kita gimana? Kenapa harus ada Tuhan? Iya, kita butuh. Tapi kan kadang ada orang yang mengalihkan kebutuhannya, seakan-akan dia merasa tidak butuh. Ada pertanyaan muncul begitu. Kita sempat pernah ditanyakan, kenapa sih kita butuh Tuhan? Jawaban yang paling simpel, yang paling mudah untuk ditangkap, ada kira-kira? Atau tidak usah jauh-jauh lah. Kita ketemu sama anak kita sendiri. Ya, anak kita sendiri tiba-tiba dia nanya, Pak, Bun, Mah, nah, Mi, kenapa sih kita harus nyembah Allah? Kenapa kita harus sholat? Katanya sholat tuh nyembah Tuhan, nyembah Allah. Kenapa sih kita harus nyembah Allah? Dan kenapa juga harus ada Tuhan? Kira-kira jawaban kita gimana? Iya, karena memang harus begitu. Gak bakal puas ya. Gak akan memuaskan jawaban begitu. Ya pokoknya gitulah, gak usah nanya macam-macam. Tambah parah nanti. Dia akan mencari di luar. Ya, di luar orang-orang yang menurut dia tidak memuaskan jawaban. Dia tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan atau melegakan dahaga pengetahuannya. Kira-kira kita bisa jawab gimana? Masalahnya di zaman saya tidak ada pertanyaan kayak gitu. Ya, tidak apa-apa. Zaman kita akan melangkah ke sana nanti. Zaman kedepannya ini akan melangkah ke sana. Apalagi tambah di akhir zaman. Disebutkan kata Rasul bagaimana fitnah di akhir zaman, di mana seseorang pagi harinya beriman, sore harinya dia kafir, atau sebaliknya, sore harinya dia beriman, ya pagi harinya dia kafir. Karena fitan di akhir zaman ini kata Rasul qita'il laili al-mudlim, seperti potongan malam yang sangat gelap. Jadi membuat orang bukan salah sedikit. Ya pokoknya dia nggak kokoh jalannya, dia akan tergelincir. Jadi bagaimana kita membuat anak turunan kita ini kira-kira, atau anak didik kita ini kira-kira memiliki kekuatan iman yang kokoh dan tegak. Nah, dimulai dari pertanyaan itu dulu.
Kalau ada yang bertanya, kenapa sih kita butuh Tuhan? Kenapa sih harus ada Tuhan? Berarti jawaban kita ada satu jawaban yang pernah saya kemukakan. Tidak pakai dalil, nggak pakai apa. Ya, tapi kalau andai kata dicari dalilnya ada. Jawaban saya simpel waktu itu. Napa niku? Agar kita tahu letak bahwa kita ini lemah. Agar kita tahu posisi kelemahan kita. Biar kita paham bahwa sejatinya kita adalah makhluk yang lemah. Begitu saja cukup. Itu sudah mencakup pertanyaan kenapa harus ada Tuhan, kenapa juga kita butuh Tuhan. Kalau kemudian dikejar pertanyaan tersebut, lah apa hubungannya? Kita lemah terus apa hubungannya? Karena satu masa, karena di satu titik kita akan menemukan posisi di mana kita tidak bisa minta bantuan siapapun dan kita tidak sanggup untuk mengerjakannya. Lalu kepada siapa kita akan memohon kalau bukan pada Tuhan? Dan ini sudah dipraktekkan oleh orang-orang ateis, orang-orang yang nggak ngaku mereka tidak merasa bahwa mereka butuh Tuhan, mereka nggak meyakini adanya Tuhan. Di saat mereka terkena masalah pelik di mana mereka terjepit di sana, nggak ada satupun yang bisa membantu secara spontan. Ya, secara spontan lidah mereka, hati mereka, pikiran mereka langsung mengucap kepada ya Tuhan tolong saya. Ya Tuhan tolong saya. Kenapa? Karena dia sudah berada di titik Allah tunjukkan bahwa dia benar-benar lemah. Dan orang di sekitarnya juga sama-sama lemah. Untuk membuktikan bahwasanya manusia itu lemah, maka Tuhan harus ada. Begitu. Bisa dipahami ya? Coba kira-kira. Kalau ingin menjelaskan, iya kenapa, Wah? Kenapa, Bun? Urusannya dengan itu apa? Kenapa? Kalau kita lemah ngapain kita masih butuh Tuhan? Iya. Kalau kamu tidak bisa melaksanakannya, ya kita juga nggak bisa bantu. Terus kamu minta bantuan siapa? Ini biasanya dirasakan oleh mereka yang mengalami masa-masa nyaris mendekati kematian. Kadang orang sudah kritis, ya posisi dia tidak bisa begini, tidak bisa bergerak apa-apa. Dokter tiba-tiba datang, ya kita tinggal menunggu keajaiban. Kalau sudah mengatakan begitu, langsung hati, pikiran dan lisannya tergerak secara otomatis. Nalurinya yang lebih tinggi waktu itu. Dia akan berkata secara tidak sadar dan spontan, ya Tuhan tolong saya. Meskipun dia tidak percaya kepada Tuhan. Karena pada saat itu nggak satu makhluk pun yang mampu membantunya. Maka ini menunjukkan bahwa sejatinya makhluk yang lemah itu sangat butuh kepada Tuhan yang maha kuasa. Meskipun dia tidak meyakini adanya Tuhan tersebut, tetap akan butuh pada satu zat yang maha kuasa daripada dirinya dan orang lain. Ya, seperti itu. Jadi itu salah satu jalur keimanan yang bisa kita terapkan. Dan waktu itu yang bergerak apa? Yang bergerak wijdannya. Ya, yang bergerak wijdannya. Setiap perasaan dan menunjukkan bahwasanya beragama, mengagungkan sesuatu, mensucikan sesuatu itu benar-benar merupakan suatu insting atau naluri. Yang itu tidak bisa nggak bisa dihilangkan atau dihapuskan, hanya bisa dilemahkan. Begitu saja. Baik. Masuk berikutnya, setelah kita punya wijdan, untuk mencapai keimanan yang kuat maka harus ditopang dengan yang namanya akal. Karena kita tidak pernah tahu isi Al-Quran itu sebagian besarnya menceritakan tentang hal gaib. Kalau nggak hal gaib, kisah-kisah di masa lalu. Nah, kita tidak pernah tahu. Ya, kita kadang baca sejarah Indonesia saja masih ada yang mengatakan sejarah Indonesia sudah diputarbalikkan dan sudah dibikin sedemikian rupa sehingga sejarah tersebut keliru, sejarah tersebut melenceng dari kebenaran. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan kita, terus Quran ini bagaimana? Yang kita baca ini banyak sejarah dari zaman-zaman umat yang lalu, benar semua enggak? Atau kira-kira yang menceritakan tentang surga, tentang neraka, tentang malaikat, tentang langit yang ada berlapis-lapis, bumi juga yang berlapis-lapis. Ini bagaimana kita bisa membuktikan bahwa yang disampaikan ini benar? Nah, untuk mencapai salah satu keimanan yang kuat, maka akal kita harus bermain dulu. Istilah Islam, arti dari Islam ini berarti menyerahkan diri secara penuh.
Ya, berarti kita menyerahkan diri secara penuh, secara total. Totalitas, penyerahan diri secara totalitas itu istilah namanya Islam, diistilahkan dengan Islam. Makanya kalau jenengan masih belum pasrah total ke Allah, berarti jenengan masih belum sempurna Islamnya. Nah, seperti itu, istilahnya begitu. Ya, berarti bisa dikatakan Islam al-Islamul kafah, ya Islam yang kafah, Islam yang sempurna saat dimana seseorang tidak lagi mempertanyakan perintah Allah dan Rasulnya dan tidak menego, apa istilahnya menego ini kenapa? Nah, tidak tawar menawar terkait apa yang sudah diperintahkan darinya. Itu baru dikatakan Islam yang kafah, Islam yang sempurna. Baik, kita masuk pada bahasan kita sekarang. Jadi, agar kita bisa mencapai keimanan yang kuat, sekarang kita ingin membuktikan, info yang ada di Al-Quran ini benar semua ataukah bagaimana? Kabar-kabar yang ada di Al-Quran yang terkait dengan hal-hal yang gaib dan segala sesuatu yang ada di zaman dahulu, ini sekiranya benar apa tidak? Nah, cara termudah untuk kita memahami Al-Quran, cara termudah untuk kita mencapai keimanan dengan Al-Quran, cara termudahnya yaitu dengan memahami Al-Quran ini secara total, satu kitab secara langsung. Jadi jangan kita membahasnya satu persatu. Ayo coba kita bahas ayat yang ini, yang masalah tentang surga ini. Ini benar apa enggak ini? Kalau satu persatu, insya Allah seumur hidup itu sulit. Ya, seumur hidup kita sulit untuk mencapai keimanan yang kuat tadi. Karena bisa jadi di pertengahan, belum sampai di akhir kita sudah wafat duluan. Nah, bisa jadi begitu. Atau otak kita nggak nyampe di sana. Terus bagaimana enaknya? Kalau jenengan pengen datang ke Madura, saya contohkan saja analoginya. Kalau jenengan ingin ke Madura, lebih-lebih ingin ke kota Sampang. Nah, jenengan kira-kira lebih mudahnya nyari kenalan yang dari kota sana atau jenengan browsing di internet? Kira-kira yang paling mudah bagaimana? Saya pengen rekreasi kan? Di beberapa tempat katanya di kota Sampang itu ada beberapa tempat rekreasi yang asik, yang seru. Nah, ini kira-kira saya nyari infonya di mana yang enak? Di internet ataukah saya tanya orang yang berasal dari daerah Sampang ini? Kira-kira jenengan lebih milih mana? Lebih enaknya, lebih gampangnya nanya langsung ke orang sana. Kenapa? Karena lebih detail daripada di internet. Kita mencari di internet pun masih tanda tanya, mana yang benar ya? Kadang apa? Info satu website dengan satunya berbeda. Saya pernah buka ya di internet ini info tentang mie instan. Yang satu mengatakan banyak penyakitnya, yang satu mengatakan justru makanan tersehat. Oh, mana yang mau kita percaya? Contohnya kan begitu. Kenapa mie instan ini makanan sehat? Karena mie instan ini sudah melalui proses setengah matang sebelumnya. Jadi bukan dari mentah. Bumbunya pun adalah bumbu pilihan yang berasal ini dan lain sebagainya. Kira-kira yang mau kita ambil yang ini apa yang ini? Nah, ini gitu. Bingung akhirnya kan? Jadi untuk lebih jelasnya, lebih tepatnya bagaimana? Kita datangi orang yang benar-benar ahli tentang mie instan. Begitu saja. Nah, atau kalau enggak kita datang ke pemilik konsep mie instan ini. Nah, jangan kepala pabriknya, nggak bakal dikasih tahu kalau kepala pabriknya. Ya, ke peraciknya kita tanya, kira-kira bagaimana, apa saja bahan yang dipakai ini dan lain. Barulah kita tahu ketika dia menceritakan dengan detail. Nah, yang jadi bahasan kemudian, saat kita datang kepada peraciknya, kita percaya penuh apa masih tanda tanya lagi? Kenapa kok percaya? Bisa jadi dia bohong. Kan begitu. Nah, tinggal kita lihat orangnya ini jujur atau pembohong. Begitu saja. Ketika kita melihat orangnya ini jujur, selesai. Apapun yang dia sampaikan, ya bumbu-bumbu yang ada di mie instan kita akan percaya. Jadi untuk memahami Al-Quran juga begitu. Kita tidak pernah tahu Al-Quran ini benar-benar berasal dari Allah apa tidak. Gak ada yang bisa membuktikan. Ya,
Ketika seseorang ditanya benar-benar dari Allah apa bukan? Oh benar. Kenapa? Buktinya seluruh dunia kaum muslimin mendapatkan apa? Qurannya sama. Itu bisa dikelola. Andai kata sekarang paus yang ada di Vatikan itu menentukan Injil cukup satu saja, Bible itu, yang lain musnahkan, apa tidak sama akhirnya dengan Al-Quran? Satu dunia semua pakai Bible yang satu saja. Itu masih bisa dimanipulasi. Ya, kalau fakta, bukti dan fakta yang seperti semacam hal tersebut. Terus bagaimana cara kita membuktikan bahwa ini benar dari kalam Allah? Ini benar kalam ilahi. Maka cara pembuktiannya tidak perlu merinci satu ayat per ayat, tapi kita meyakini langsung satu kitabnya. Benarkah kitab ini, kitab Al-Quran ini berasal dari Allah? Cara pembuktiannya bagaimana? Dari mana Al-Quran ini berasal? Siapa yang menyampaikan? Seperti itu. Dan siapa pula yang kemudian menyebarkannya? Ya. Selepas itu kalau kita sudah percaya, maka isi Al-Quran tidak boleh kita ragu, meskipun itu tidak masuk akal sama sekali. Sama seperti jenengan ketika ketemu dengan seseorang yang sangat jujur dan dapat dipercaya, amanah luar biasa. Kira-kira ketika orang ini mengatakan, nanti malam usahakan ya jangan keluar rumah, karena nanti malam ada kelompok maling yang akan datang ke desa ini sejumlah 70 orang. Jenengan kira-kira masih mau ngecek apa? Yang ngomong siapa? Yang ngomong itu kepala maling. Nah, yang dia datang dari tempat gerombolannya, baru kumpul, baru musyawarah. Dia datang ke desanya sendiri terus ngatakan, jangan ada yang keluar, nanti malam ada 70 orang maling yang mau gerilya di desa ini. Loh, sampean kok bisa tahu? Iya, saya baru aja musyawarah. Loh, kok bisa? Saya ketuanya. Nah, kira-kira jenengan masih mau ngecek nanti malam? Nggak perlu, saya tinggal percaya saja ke orang ini. Kenapa? Karena saya ingat orang ini orang yang suka bantu, orang ini yang terkenal dengan orang yang jujur. Selesai. Perlukah kita meng-cross check kebenarannya? Nggak perlu. Kita cukup melihat dari sisi kejujuran orang tersebut. Harusnya seorang muslim seperti itu. Ya, muslim seperti itu. Jadi ketika mereka berbicara apapun, tidak perlu ngecek kebenarannya. Mereka mengajarkan apapun, nggak perlu ngecek kebenarannya. Tapi jelas-jelas yang didapatkan oleh orang yang mendengarkan pasti itu adalah hal yang benar karena kejujuran orang yang menyampaikan tersebut. Harusnya begitu. Cuma sekarang kita berada di masa keraguan. Satunya katakan begini, satunya katakan begini. Iki sing genas endi sih? Kita tidak pernah tahu isi hati mereka. Ada yang menyampaikannya karena nafsu, ada yang menyampaikannya karena ingin terkenal, ada yang menyampaikannya karena ingin disenangi satu kelompok, ada yang menyampaikannya karena dan lain sebagainya. Nah, makanya oleh para ulama disampaikan seorang muslim, sabda Rasul di dalam hadisnya, tidak boleh berbohong. Ketika Rasul ditanyakan, apakah seorang muslim bisa mencuri ya Rasulullah? Iya, bisa jadi. Apakah seorang muslim bisa berzina ya Rasulullah? Iya, bisa jadi. Apakah seorang muslim boleh berbohong? Lah, bahasa Rasul tidak boleh bohong. Dan itu menjadi ketetapan hukum di zaman Rasul, menjadi suatu hal yang wajib bagi seorang muslim untuk tidak berbohong. Alhamdulillah, untungnya para sahabat menerima perintah tersebut dan langsung mengerjakannya secara total. Andai kata mereka para sahabat ini mengerjakannya masih separuh-separuh, ya gak apa-apa, masih bohong-bohong didik gak apa-apa. Insya Allah sampai sekarang Islam ajarannya bakal begini. Ya, makanya kita menemukan Al-Quran itu tetap dari zaman Rasul sampai sekarang, dikarenakan keilmuan Islam harus disampaikan tanpa adanya unsur kebohongan. Bahkan kalau ada seseorang yang berbohong bukan dalam urusan ilmu, bohong di urusan lainnya, hadisnya tidak diterima sekali saja seumur hidup. Berat kan syarat untuk menjadi seorang ulama di zaman itu? Nah, dari sisi itulah makanya alhamdulillah kita punya keilmuan yang luar biasa. Oke, kita masuk pada sesi materi kita. Al-Quran kitabullah. Bagaimana kita bisa membuktikan Al-Quran sehingga kita bisa meyakini Al-Quran secara penuh? Kita masuk pada poinnya, ya langsung saja kita bahas. Kitab yang dijadikan pedoman, saya bacakan. Kitab yang dijadikan pedoman memiliki peranan penting dalam sebuah agama.
Ibarat organisasi, kitab adalah ADART-nya. Kitab merupakan bukti benar atau tidaknya suatu agama. Karena itu, orang sebelum memeluk agama akan melihat aturan agama yang terkumpul dalam kitabnya. Dari sini dikenal berbagai kitab dasar agama yang dianggap suci oleh pemeluknya seperti Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, Weda, dan Tripitaka. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Qur'an, adz-dzikra itu berarti Al-Qur'an, dan sesungguhnya kami juga lahu arahnya kepada Rasulullah. Sesungguhnya kami padanya, nya ini kepada Rasulullah, lahafizun adalah zat yang memelihara. Kita temukan di dalam surat Al-Hijr ayat 9. Khusus Al-Quran, Allah turun tangan, Allah langsung menjaga Al-Quran tersebut dengan kekuasaannya. Nah, melalui siapa? Nah, ini Allah pilihkan orang-orang yang khusus dan istimewa. Dari setiap generasi Allah pilih orang-orang khusus dan istimewa untuk bergerak menjaga Al-Quran secara total. Satu atau dua orang bukan, tapi ratusan dan ribuan orang. Ini kalau dulu di zaman umatnya Nabi Musa, kita kenal ada seorang yang namanya Juraj, kita juga kenal seorang yang namanya Uzair. Uzair ini satu umatnya Nabi Musa yang dia bisa menghafal kitab Taurat dan menjaga kemurnian kitab Taurat. Namanya Uzair. Ya. Nah, cuma yang jadi permasalahan, selain Uzair ada nggak yang bisa menghafal kitab Taurat? Bukan nggak ada, bukan nggak bisa istilahnya, tapi nggak mau. Nah, yang jadi pertanyaan bukan nggak bisa tapi nggak mau. Kenapa kok bisa nggak mau? Itulah. Nah, yang jadi bahasanya di sana. Disebutkan di dalam surat Al-Maidah. Ya, disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 44 di luar rangkuman kita, bisa dicatat nanti dan dicek sendiri di ayatnya. Di surat Al-Maidah ayat 44 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita terkait bahwasanya kitab Taurat itu sejatinya diturunkan kepada umat Nabi Musa untuk orang-orang Yahudi, dan para nabi setelah Nabi Musa mereka menggunakan hukum syariat mengikuti kitab Taurat. Itu di surat Al-Maidah ayat 44 dijelaskan. Sehingga kitab Taurat itu akhirnya apa? Terjaga kemurniannya. Dari nabi ke nabi lagi, ke nabi lagi, ke nabi lagi, sehingga terjaga kemurnian kitab Taurat. Baru setelah para nabi ini selesai, ya, para nabi dari Bani Israel yang meneruskan perjuangannya Nabi Musa sudah selesai, barulah kemudian oleh Allah diwakilkan pemeliharaan kitab Taurat itu diperintahkan kepada al-ahbar, para ulama mereka, ulama orang-orang Yahudi. Dan dari mereka lah kemudian turun ke generasi berikutnya, kitab Taurat itu mulai dirubah-rubah, diganti-ganti seenaknya untuk mencari aradun minad dunya qalil, ingin mengharapkan kenikmatan dunia yang hanya sedikit saja. Seperti itu. Nah, itu bisa dikatakan di surat Al-Maidah ayat 44 hal tersebut sudah terjadi di kitab Taurat, di kitab Injil juga seperti itu pula. Dan ketika masuk ke kitab Al-Quran, Allah sendiri kemudian berfirman di dalam kitab tersebut bahwa Allah yang akan menjaga Al-Quran secara langsung. Siapa yang kemudian Allah perintahkan untuk menjaganya? Allah siapkan para ulama khusus, ulama yang dekat dengan Allah untuk menjadi pendekar-pendekarnya, menjadi pejuang-pejuangnya, menjadi panglima-panglimanya khusus untuk menjaga Al-Quran. Ada satu kisah yang kita temukan di dalam tafsir Al-Qurtubi. Di kisah ini terjadi di zamannya Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun ini dari dinasti Abbasiyah. Satu saat ada seorang Yahudi datang ke satu tempat, kayak semacam majelis taklimnya gitu. Datang ke satu tempat di sana, terus orang Yahudi ini menyampaikan keilmuan berdasarkan ilmu-ilmu yang dia ketahui dari kitab Taurat, Injil ataupun Al-Quran. Dia sampaikan, luar biasa, banyak orang mendengarkan dia dengan seksama. Akhirnya dipanggil oleh Khalifah Al-Ma'mun. Dipanggil, "Inta Israili,
kamu orang Yahudi? Dia ngaku, iya saya orang Yahudi. Akhirnya ditanyakan, kenapa kamu tidak masuk Islam? Ayo, kalau kamu bisa masuk Islam, saya akan menanggung apa yang kamu butuhkan. Apa kata saya nanti? Setelah ini apa kata saya? Akan saya tunjukkan bagaimana seorang Islam berlaku kepada saudaranya. Tapi orang Yahudi ini mengatakan apa? Dini wa dina abai. Nah, saya tetap akan berpegang teguh pada agama saya dan agama bapak-bapak saya. Setelah itu dia keluar. Ya, setelah itu dia keluar, pulang. Dapat beberapa bulan, ya, orang ini datang lagi. Orang yang sama, tapi dia ketika menyampaikan keilmuannya di kalangan kaum muslimin yang ada di Baghdad itu, di daerahnya khalifah ini, ada Khalifah Al-Ma'mun juga waktu itu, dia menyampaikan keilmuan Islam saja. Sampaikan keilmuan Islam saja. Luar biasa, yang dia sampaikan luar biasa, keilmuannya luar biasa. Akhirnya selepas itu Khalifah Al-Ma'mun manggil, "Ente muslim? Engkau seorang muslim?" "Iya, saya seorang muslim." "Loh, kenapa kamu sekarang kok malah masuk Islam? Ketika saya tahu hari kemarin kamu tidak mau Islam. Kok sekarang kamu malah masuk Islam?" Akhirnya orang Yahudi ini cerita, "Karena sebelumnya saya tidak mau menerima tawaran kamu karena saya ingin membuktikan kemurnian ajaran Islam. Ya, makanya waktu saya sudah berpisah dari kamu, ya saya ngetes. Saya coba ngambil kitab Taurat yang saya miliki, ya. Kemudian saya bikin kitab Taurat 3 naskahnya saya rubah. 3 lembar dari kitab Taurat ini saya rubah. Saya ganti, saya ini. Wah, saya rubah sekehendak saya, semau saya. Setelah itu saya masuk ke kuilnya orang-orang Yahudi. Saya tawarkan kitab tersebut, mereka mau dan dibeli kitab tersebut. Mereka ngecek, dicek, ya sudah apa-apa dah. Mereka beli kitab tersebut. Kemudian saya coba lagi di kitab Injil. Saya ambil kitab Injil karena dia menguasai 3 kitab ini, orang Yahudi. Saya ngambil kitab Injil, saya ganti 3 lembar. Nah, 3 lembar ajaran di dalam kitab Injil ini saya rubah semau saya. Setelah itu saya datang ke gereja. Saya tawarkan kepada mereka, mereka membaca kitab tersebut dan mereka menerima, bahkan membeli dari saya. Maknanya kalau membeli kan otomatis nggak mungkin beli satu, ya, nggak mungkin beli satu. Ya, kemungkinan kalau bahasa sekarang percetakan gitulah. Oke lah, kita pesan 1000 eksemplar. Nah, kayak semacam gitu itu. Oke lah, 2000, 3000 dan lain sebagainya. Itu kitab Taurat dan Injil. Ketika masuk ke Al-Quran, saya coba ngetes ke Al-Quran berikutnya. Jadi saya rubah 3 lembar dari ayat Al-Quran, dari kitab Al-Quran. 3 lembar Al-Quran itu saya rubah semua sekehendak saya. Lalu saya tawarkan ke para ulama-ulama mereka. Saya tawarkan ke masjid-masjid mereka di zaman itu. Ketika datang ke masjid, datang ke ulama mereka, ke takmirnya ditawarkan, mereka cek. Setelah dicek, kitab tersebut langsung dibuang. Ya, bukan dibeli, bukan dikembalikan, tapi langsung dibuang. Makanya saya kemudian bertanya, kenapa kamu buang? Itu bukan Al-Quran. Apa yang ada di dalamnya sudah dirubah sedemikian rupa. Bahasanya para ulama dan takmir masjid di zaman itu. Ya, dibuang langsung kitab Al-Quran tersebut. Makanya orang Yahudi ini percaya, oh sekarang saya ngerti. Ya, ternyata keilmuan yang terjaga sampai saat ini hanya keilmuan Islam saja. Ya, karena kitabnya benar-benar dijaga oleh Allah melalui orang-orang yang sangat peduli dan ditunjuk khusus olehnya. Ya, seperti itulah. Makanya sampai ada bahasan apa? La hasada illa fitnatain. Tidak diperbolehkan kita hasud atau iri atau dengki kata Rasulullah kecuali untuk 2 hal. Ya, untuk 2 orang saja. Yang pertama orang yang punya harta dan dia dermawan atau ikhlas menginfakkan hartanya siang dan malam. Kita boleh iri sama orang ini. Kapan ya saya bisa seperti orang ini? Boleh. Atau yang kedua, orang yang diberikan kitabullah, orang yang diberikan pemahaman kitab Allah, orang yang diberikan pemahaman ilmu ajaran tentang ajaran Islam, syariat Islam, lalu dia mengajarkan ilmunya tersebut siang dan malam. Maka boleh orang tersebut iri dengan 2 orang yang disebutkan oleh Rasulullah ini. Selain itu, nggak boleh ada iri, nggak boleh ada hasud, istilahnya begitu. Ya. Jadi kalau istilah iri di sini ini istilahnya ghibthah. Ghibthah ini iri yang tidak ingin seseorang merasa kerugian darinya.
Nah, nanti akan kita bahas insyaallah dari sisi itu. Baik. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya, jadi bahasan ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an ini benar-benar dijaga oleh Allah dan aman dari perubahan serta pergantian. Baik, kita masuk berikutnya. Meskipun demikian, masih banyak orang yang ragu tentang kebenaran Al-Qur'an. Mereka karena tahu Al-Qur'an berbahasa Arab dan keluar dari lisan Nabi Muhammad, menuduh bahwa Al-Qur'an tidak lain adalah buatan orang Arab atau karangan Nabi Muhammad karena keluar dari lisan beliau serta turunnya sesuai dengan perjalanan dakwahnya. Jadi andai kata Al-Qur'an turun di Indonesia, kira-kira menggunakan bahasa apa? Bahasa Indonesia? Kenapa? Saya yakin andai kata Al-Qur'an turunnya di Indonesia, dia akan menggunakan bahasa Al-Qur'an juga. Bahasa Arab juga. Kenapa? Karena bahasa Arab adalah bahasa pilihan yang dipilih khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan di dalam beberapa sejarah, sejatinya seluruh nabi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad akhir zaman, sampai Nabi akhir, itu semuanya orang Arab. Duh, gak bisa kan? Sumpah ada yang protes. Gak bisa. Kita buktikan Nabi Ibrahim itu bukan orang Arab itu. Nabi Ibrahim itu orang Palestina. Dia lebih mendekat kepada orang orang Ibrani. Mereka menggunakan bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Tapi kita coba cek sejarahnya dengan tepat. Nabi Ibrahim dikisahkan ketika beliau datang mengunjungi Nabi Ismail. Ya, oke lah kalau Nabi Ismail sama Siti Hajar karena mereka semuanya ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di daerah Mekah, di kota Mekah ini, ketemu sama suku Jurhum. Bisa jadi Nabi Ismail sama Siti Hajar belajar bahasa Arab dari suku Jurhum. Tapi setelah itu Nabi Ibrahim kan meninggalkan mereka. Nabi Ibrahim hanya datang beberapa waktu saja. Nah, kita coba lihat sejarah. Ketika Nabi Ismail sudah beristri, istri yang pertama, Nabi Ibrahim datang, ketemu Nabi Ismail enggak di ceritanya? Datang, ketok pintu, istrinya keluar. Mohon maaf, Ismail lagi keluar, suami saya lagi keluar. Oh iya. Akhirnya Nabi Ibrahim bertanya, gimana keadaan kalian? Nah, si istri ini ngeluh, wah keadaan kita nih susah, ini itu dan lain sebagainya. Nabi Ibrahim menyampaikan, saya bapaknya Ismail. Nanya, bagaimana keadaan kalian? Wah susah, hidup sama Ismail ini susah. Oh nggak ada enak-enaknya tok wis, ngelut tok wis, ngersulo isine. Nah, akhirnya apa? Nabi Ibrahim waktu itu mengatakan, karena Nabi Ismail nggak pulang-pulang, belum datang-datang waktu itu, mengatakan apa? Sampaikan ke Ismail, nanti ketika dia pulang, bahwa saya bapaknya datang, terus bilang, daun pintu tolong diganti. Daun pintunya tolong diganti nanti, karena kurang bagus dan kurang elok. Oh iya, saya sampaikan. Disampaikanlah ke Nabi Ismail. Ternyata ketika nyampe ke Nabi Ismail berita tersebut, iya itu benar bapak saya, namanya Ibrahim. Beliau ternyata nggak cocok ke kamu, Diistilahkan menggunakan daun pintu. Ya, bahasa kiasannya menggunakan daun pintu. Tolong nanti ganti daun pintunya ini kurang bagus. Akhirnya diceraikanlah istri yang pertama. Ketika beristri lagi, Nabi Ibrahim satu saat datang nggak ketemu lagi sama Nabi Ismail, nggak ketemu lagi sama putranya. Ngobrol sama istrinya yang kedua. Ternyata istri yang kedua orang yang bersyukur, orang yang solehah luar biasa. Ya alhamdulillah, ya kita begini dan lain sebagainya. Waktu itu Nabi Ibrahim nggak mengenalkan dirinya bahwa beliau bapaknya Nabi Ismail. Cuma nanya keadaannya. Oh iya. Ya sudah, sampaikan nanti ke Ismail, saya mau pulang dulu. Bilang ke Ismail, daun pintunya sekarang bagus, nggak perlu diganti lagi. Pulanglah Nabi Ibrahim. Nah, ketika pulang, Nabi Ismail datang, disampaikan oleh istrinya bahwa begini tadi ada seorang, iya itu bapak saya. Ya, itu bapak saya. Ya, beliau yang bernama Nabi Ibrahim. Nah, dan beliau menyampaikan pesan, senang sama kamu. Nah, suruh pertahankan, bahasanya begitu. Nah, yang jadi pertanyaan kita, Nabi Ibrahim ketika datang waktu itu gak ketemu Nabi Ismail, ngomong pakai bahasa apa? Coba. Ngomong sama istrinya pakai bahasa apa? Kalau bukan karena orang Arab Nabi Ibrahim, masa bisa berbicara bahasa Arab dengan lancar? Arahnya begitu saja, logikanya di sisi itu saja.
Jadi bisa dikatakan para nabi itu sejatinya adalah orang-orang Arab, tapi karena mereka diutus di suatu daerah tertentu, mereka mau tidak mau harus menguasai bahasa daerah tersebut. Ya, sama seperti kita. Ya, kita kalau nanti seumpama diutus ke satu daerah, mau tidak mau kita harus belajar bahasa daerah tersebut. Ya, saya pernah diutus ke Dompu. Ya, 1 tahun saya memang benar-benar nggak menguasai bahasa sana. 1 tahun itu, tapi saya bisa memahami. Orang ngomong apa saya bisa. Saya ngomong sedikit demi sedikit itu bisa mempraktekkan. Artinya untuk bisa menarik perhatian orang-orang yang ada di daerah sana, kita mau tidak mau harus memahami bahasa mereka. Seperti itulah para nabi begitu. Aslinya orang Arab, tapi karena diutus di satu daerah di mana daerah tersebut bukan daerah Arab, maka beliau dituntut untuk bisa memahami bahasa daerah tersebut. Tapi yang jadi bahasan, apakah beliau perlu belajar? Enggak. Ya, para nabi nggak perlu belajar karena beliau semuanya punya mukjizat seperti mukjizat yang pernah ditunjukkan Rasulullah kepada siapa? Para pembawa suratnya Rasulullah. Surat Rasulullah yang ke raja-raja di sekitar Jazirah Arab. Ada yang dibawa ke Mesir, ada yang menghadap Raja Romawi, ada yang menghadap Raja Persia dan lain sebagainya. Ketika Rasulullah memerintahkan mereka, ya khailallah irkabi, wahai kuda-kudanya Allah, berangkatlah kalian semuanya. Ditepuk oleh Rasulullah, mereka berangkat, nyampe ke sana langsung bisa berbahasa dengan berbahasa daerah sana, langsung bisa. Nah, ini maknanya berarti Rasulullah memberikan mukjizatnya tidak hanya bisa beliau lakukan, tapi bisa disalurkan ke orang lain. Seperti itulah. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi yang pertama, ada yang meragukan bahwa Al-Quran itu karena turun di tanah Arab, pastilah orang Arab yang bikin itu, atau karena yang menyampaikan adalah Rasulullah, ya bikinannya Muhammad itu. Gak percaya kita. Hasil seperti itulah. Oke, kita lanjutkan. Tuduhan bahwa Al-Quran buatan orang Arab adalah batal, karena Al-Quran sendiri menantang mereka. Mereka ditantang untuk membuat semisalnya atau bahkan hanya 1 surat saja. Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 23, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Qur'an yang kami wahyukan kepada hamba kami yaitu Rasulullah Muhammad, maka datangkanlah 1 surat saja yang semisalnya. Wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Dan ajaklah penolong-penolong kamu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Ditantang oleh Al-Quran, langsung ditantang sedemikian rupa. Kalau memang mereka meragukan bahwa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kalau itu datangnya dari orang Arab, ngapain mereka pakai tantangan segala? Kan begitu. Kalau memang sama-sama orang Arab yang bikin Al-Quran ini, nggak bakal nantang-nantang sekalian. Kita lanjutkan. Ahli syair dan sastra Arab ternyata bungkam 1000 bahasa manakala mendengar tantangan itu. Mereka tidak berani tampil ke muka. Padahal bersamaan dengan turunnya Al-Quran, dunia Arab sedang mencapai masa keemasan dalam bahasa dan sastra. Sampai-sampai dikenal pasar khusus, ada pasar ukat dan ada Dilmajaz sebagai tempat pertandingan menggubah sastra dan bahasa. Teks sastra yang menang diletakkan di dinding Ka'bah yang dikenal dengan nama Al-Mu'allaqat. Itulah barangkali hikmatullah atau kebijaksanaan Allah Ta'ala. Dia menurunkan Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad sesuai dengan situasi dan kondisi tempat di mana Rasulnya ditugaskan. Jadi Rasul ditugaskan ke tempat yang waktu itu terkenal bahasa dan sastra Arab. Sastra Arab ini luar biasa. Ada satu kata, satu kata ya dalam bahasa Indonesia yang ini memiliki banyak kata di bahasa Arab. Seperti contohnya singa. Ya, singa ini tidak hanya kalau yang kita ketahui selama ini apa singa bahasa Arabnya apa? Belum pernah tahu. Singa apa? Ya, al-asad. Nah, asad ini singa. Tapi bisa juga menggunakan bahasa Arab yang menggunakan lafaz haidar. Haidar juga singa. Selain itu ada lagi bahasa lain, ada lagi. Kalau tidak salah ada sekitar 7 atau berapa kata di dalam bahasa Arab. Jadi andai kata kita bikin sastra, bikin puisi, maaf, kita bikin puisi. Di dalam puisi ini kalau kata-kata diulang itu berarti kan menunjukkan kerendahan kualitas puisi tersebut. Kalau kata-katanya diulang.
Jadi andai kata kita mau menyebutkan kalimat mau menyebutkan kata singa, menunjukkan singa. Di baris pertama ada kata asad, maka di baris kedua jangan menggunakan kata asad lagi. Karena kalau kita menggunakan kata asad lagi berarti puisi kita levelnya rendah. Nah, di bahasa Arab itu begitu. Jadi yang kata pertama, baris pertama menggunakan asad, baris kedua menggunakan haidar, baris ketiga menggunakan dan seterusnya. Shibl itu singa juga, shiblun. Ya, pertama asad, yang kedua haidar, yang ketiga shiblun dan seterusnya. Jadi tidak diulang kata-katanya meskipun maknanya sama. Nah, ini kehebatan bahasa Arab. Ada juga yang satu kata di dalam bahasa Arab tapi artinya banyak. Terjemahan di bahasa Indonesianya banyak. Itu ada juga yang seperti itu. Sama yang seperti kita artikan apa? Kayak semacam zikrun. Zikrun itu tapi enggak sih, ini merujuk ke Al-Qur'an, nanti tafsir Al-Qur'an. Ada bahasa Arab yang itu lafadznya satu tapi diartikan ke bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai macam arti, berbagai macam terjemah. Baik. Kita lanjutkan dulu. Jadi pada saat itu Rasulullah diturunkan di masa di mana para musuhnya lah, atau bisa dikatakan umatnya waktu itu lagi senang-senangnya ke sastra. Berarti bisa dikatakan pada saat itu Allah mengutus nabinya diberikan mukjizat yang sama persis dengan keadaan zamannya. Kita ngelihat Nabi Isa. Nabi Isa diturunkan di daerah Nazaret atau Nasara, ya Nasrani. Di daerah Nasran, Nazaret itu. Nazaret ini terkenal dengan daerah apa? Terkenal dengan orang yang penduduknya yang bagaimana? Punya keahlian apa? Nggak pernah mendengar kisahnya. Keahliannya kedokteran. Di zaman Nabi Isa turun, itu umat Nabi Isa ini terkenal dengan keahlian medis atau kedokteran. Nabi Isa turun, mukjizatnya apa? Menyembuhkan penyakit yang belum ditemukan obatnya pada saat itu. Dan bisa bahkan sampai menghidupkan orang mati. Di mana ilmu medis nggak bisa menerapkan hal itu, sampai diarah ke situ. Nah, terus Nabi Musa beliau diturunkan di Mesir. Ya, beliau diturunkan atau ditugaskan di Mesir, diutus di Mesir. Pada saat itu Mesir terkenal dengan ilmu sihirnya. Tapi ketika Nabi Musa turun, diberikan mukjizat oleh Allah, beliau menggunakan mukjizat tersebut, semua tukang sihir takluk. Nah, kenapa? Karena yang mereka lakukan sejatinya bukan sihir seperti sihirnya Nabi Musa, tapi apa? Mereka menyulap mata yang orang-orang yang melihat. Mereka melemparkan tongkat, melemparkan tali. Orang-orang yang melihat seakan-akan itu adalah ular. Seret. Jadi yang disulap itu pandangan manusia yang melihat pada tongkat dan tali yang mereka lemparkan. Ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya, ya, bentuknya sama, ular juga. Tapi ular yang tongkat yang dilemparkan Nabi Musa, yang dia berbentuk menjadi ular, tidak hanya menipu pandangan orang-orang, tapi menjadi nyata. Kenapa? Karena ketika tongkatnya Nabi Musa itu sudah bergerak, dia memakan tongkat dan tali yang menjadi andalannya tukang sihir yang ada. Mereka kaget, "Loh, kok iso tongkat malah makan yang lain, padahal ini kita hanya menyulap mata manusia." Sedangkan yang punya nyawa Nabi Musa ini bukan hanya sekedar menyulap ini. Nah, kalau hanya menyulap gak mungkin tongkatnya meskipun berubah jadi ular malah makan. Nah, ular punyanya tukang sihir ini. Mana ada tongkat makan gitu? Kan gak mungkin. Nah, yang terjadi begitu. Nah, diutus oleh Allah, diberikan mukjizat yang setara atau sama dengan keahlian para umatnya di zaman itu, tapi lebih. Ya, lebih dari keahlian mereka, dan tidak bisa dinalar, tidak juga bisa dipelajari. Niku mukjizat itu ngoten. Kalau sihir bisa dipelajari. Mungkin nanti jenengan ada yang tertarik untuk belajar sihir, ya bisalah nanti kita pelajari satu persatu ya. Jadi Harry Potter. Baik, kita masuk pada bahasan berikutnya. Kita lanjutkan. Dahulu muncul Musailamah Al-Kadzdzab, seorang nabi palsu, menciptakan gubahan untuk menandingi ayat Al-Quran. Nah ini ada Musailamah Al-Kadzdzab. Dikatakan Al-Kadzdzab, Al-Kadzdzab artinya pembohong atau pendusta. Dikatakan pendusta karena dia mengaku-ngaku sebagai nabi. Ini Nabi Muhammad masih hidup, dia ngaku sebagai nabi. Apalagi setelah Nabi wafat, tambah jadi dia.
Apa gubahan yang dibikin oleh Musailamah? Ya Difda binta Difda'ain nakki manutak umatu nakkin ahlaki fil ma'i wa asfaluki fitin. Hai katak atau kodok, anak dari dua katak, berkuaklah sesukamu. Bagian atas engkau di air dan bagian bawah engkau di tanah. Atau kalau kita menggunakan bahasan di Al-Quran ada surat Al-Fil. Musailamah ini kalau bikin ayat Al-Quran seperti Al-Fil, ya kayak lagunya anak Tikan itu. Ya, gajah gimana? Binatang yang sangat besar. Al-Fil kan artinya gajah. Binatang yang sangat besar, memiliki belalai panjang, telinganya lebar dan lain sebagainya. Ya, jadi ini bagaimana bisa menandingi Al-Quran? Kan caranya arahnya begitu. Nah, terus bagaimana kata komentarnya orang-orang yang ahli syair di masa itu? Nih, seorang sastrawan Arab yang termasyhur, Al-Jahiz namanya, telah memberikan penilaian atas gubahan Musailamah tersebut dalam bukunya yang bernama Al-Hayawan. Beliau mengatakan apa? Aku tidak mengerti apakah gerangan yang menggerakkan jiwa Musailamah menyebut katak dan sebagainya itu. Alangkah kotornya, alangkah buruknya gubahan yang dikatakan sebagai ayat Al-Quran yang turun kepadanya sebagai wahyu tersebut. Wahyu tapi yang dibahas kodok. Apa gunanya ya? Kita menggunakan bahasan kodok ini apa? Pentingnya itu apa? Ada ilmu yang kita dapat enggak dari itu? Enggak ada. Arahnya begitulah. Baik. Kita lanjut. Sejarah mencatat orang Arab dengan kelebihannya semenjak dahulu hingga saat sekarang belum pernah mampu membuat semisal Al-Quran, walaupun hanya satu surat saja. Dengan adanya tantangan itu berarti mustahil Al-Quran buatan orang Arab. Bila orang Arab yang kesehariannya bergelut dengan bahasa dan sastra Arab saja tidak mampu membuatnya, terlebih lagi orang Ajam selain orang Arab, seperti orang India, orang Indonesia, dan orang Amerika. Jadi tidak bisa. Orang Arab yang ahli saja tidak bisa, apalagi orang Indo. Ente siapa? Kasarannya kan begitu. Nah, tuduhan bahwa Al-Quran buatan Nabi Muhammad juga batal dikarenakan ada 8 alasan di sini. Pertama, beliau juga termasuk orang Arab, berarti masuk dalam lingkup tantangan Al-Quran. Jadi Al-Quran menantang orang-orang Arab sekaligus menantang Rasulullah yang juga termasuk orang Arab untuk bikin juga. Yang kedua, beliau punya hadis yang uslub, gaya bahasanya hadis dan sastranya jauh berbeda dengan uslub Al-Quran. Kita ambil contohnya, kemarin hadis yang pertama kita bahas di Rebuan, ngaji Rebuan. Innamal a'malu binniyah wa innamal limri'in ma nawa. Coba dibandingkan dengan ayat Al-Quran, Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, kalau hadis kira-kira kita bacanya menggunakan nada gitu enak enggak? Innamal a'malu binniyah wa innamal limri'in ma nawa faman kanat hijratu. Dia tidak berima seperti Al-Quran. Al-Quran menggunakan rima, meskipun Al-Quran menyatakan, Allah menyatakan Al-Quran ini bukan puisi, bukan syair, tapi dia memiliki rima masing-masing. Contoh seperti wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi di akhir ha, la, ja, na, semuanya begitu. Tadi surat Al-Baqarah yang sering kita temukan begitu juga. Ya, alhasil Al-Quran memiliki gaya bahasa berbeda dengan hadis. Meskipun hadis itu hadis qudsi. Nah, kita kenal hadis qudsi, tahu hadis qudsi ya? Hadis qudsi ini firman Allah tapi tidak masuk di Al-Quran. Diucapkan oleh Rasulullah dengan gaya bahasanya Rasulullah. Berarti dia masih termasuk pada golongan hadis, bukan ayat. Begitu. Bisa dipahami di sini? Ada hadis qudsi, firman Allah juga, tapi tidak masuk ke dalam ayat Al-Quran karena tidak menggunakan uslub atau gaya bahasa dan sastra Al-Quran. Itu istilah hadis qudsi. Tapi kita lanjutkan. Sastranya jauh berbeda dengan uslub Al-Quran. Padahal ucapan seseorang, sekalipun dia berusaha membuat berbagai gaya bahasa, sesungguhnya ucapan itu memiliki kesamaan gaya bahasa yang satu dengan yang lainnya. Karena ucapan itu adalah bagian dari dirinya. Di samping itu, hadis bisa dipalsukan dengan adanya hadis palsu, sedangkan Al-Quran tidak ada.
seluruh kandungan Al-Quran mutawatir lafzi dan maknawi. Mutawatir tahu maknanya? Apa arti dari mutawatir? Baik, kita bahas. Ada istilah di dalam ilmu hadis itu, ya ada dua istilah dalam mustalah atau ilmu hadis, bahwa derajat hadis itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada hadis ahad, kalau bahasa Arabnya ahad. Ada juga hadis mutawatir. Mutawatir tulisan Arabnya begini. Ada hadis ahad, ada hadis mutawatir. Makna dari hadis ahad dengan mutawatir ini bagaimana, Ustaz? Hadis mutawatir ini yang diriwayatkan dari Rasulullah. Rasulullah bersabda, yang mendengarkan Rasulullah waktu itu 100 sampai 1000 orang. Maknanya jampun, banyak orang yang mendengarkan waktu itu. Maka dikatakan hadis mutawatir. Dari sahabat, ini sahabat ya, saya kasih tanda begini. Dari sahabat mereka punya murid juga. Sahabat mereka punya murid, namanya tabi'in. Tabi'in yang mendengarkan dari sahabat, kalau hadisnya hadis mutawatir, sejumlah segini juga. Tabi'ut tabi'in yang mendengarkan dari tabi'in sejumlah segini juga. Maka dia bisa digolongkan dengan penggolongan hadis mutawatir. Generasi setelah tabi'ut tabi'in yang meriwayatkan juga sejumlah jampun, banyak orang. Jadi yang mendengarkan dari Rasulullah banyak orang, yang mendengarkan dari sahabat banyak orang, yang mendengarkan dari tabi'in banyak orang, yang dari tabi'ut tabi'in banyak orang. Generasi setelah tabi'ut tabi'in juga banyak orang. Dia masuk ke golongan mutawatir. Kenapa? Karena tidak mungkin, atau bisa dikatakan masuk ke golongan impossible. Ya, impossible. Tidak mungkin ada pembohongan, ada kebohongan terkait periwayatannya. Kenapa? Karena yang meriwayatkan sangat banyak. Kalau semacam di sini ada 6 orang ya. Saya menyampaikan, seseorang yang percaya Al-Quran kitabnya Allah harus meyakini semua isi kitab Allah. Terus satu orang di antara 6 orang yang datang sekarang ini meriwayatkan kepada muridnya, tidak semua kitab Allah itu perlu kita percaya. Kira-kira yang lain ngikut apa enggak? Pasti nanti akan disalahkan. Loh, kok bisa ngomong gini nih? Kok bisa ngomong begini? Apalagi kalau yang mendengarkan 3000, 30 orang, 100 orang, 200 orang. Satu orang ada yang berbohong, maka yang lain tidak akan menerima kebohongannya tersebut. Kan begitu? Maka mustahil ada yang namanya kebohongan terkait mutawatir ini. Al-Quran turunnya begitu. Ya, Al-Quran turunnya begitu. Al-Quran diwariskan ke generasi, antar generasi ke generasi. Itu tidak hanya diwariskan ke satu orang enggak, tapi langsung jam'un an jam'in, istilahnya kata para ulama. Banyak orang diriwayatkan ke banyak orang, dari banyak orang diriwayatkan lagi ke banyak orang, terus begitu. Jadi kalau sahabat Rasulullah satu yang meriwayatkan dari Rasulullah ada 1000 sahabat, dari 1000 sahabat tiap orangnya yang meriwayatkan dari sahabat ini 1000, berarti 1000 kali 1000 sudah 1 juta. Dari generasi tabi'in yang 1 juta, tiap orangnya itu punya murid 1000 juga, berarti 1M tabi'ut tabi'innya. Dan begitu terusnya. Itulah kenapa kok Al-Quran terjaga sampai saat ini, karena periwayatannya menggunakan jalur mutawatir. Kalau hadis ahad bisa terjadi kebohongan dikarenakan apa? Rasulullah tidak selalu menyampaikan hadisnya di depan para sahabat secara banyak orang. Enggak. Kadang Rasulullah jalan dengan satu orang sahabatnya, beliau menyampaikan satu hadis. Yang mendengarkan hanya satu orang ini tok. Nah, itu yang diistilahkan dengan hadis ahad. Atau yang mendengarkan hanya 2 orang saja. Selepas itu dia mengajarkan ke muridnya 1 orang tok, atau mengajarkan 2 orang tok. Itulah yang kemudian diistilahkan dengan hadis ahad. Ya, seperti itu. Al-Quran tidak menggunakan jalur ahad, tapi menggunakan jalur mutawatir. Jadi mustahil terjadi kebohongan.
Ini istilah para ulama. Terus kita lanjutkan. Yang ketiga adanya kata kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil kul a'udzu birabbil falaq dan lain sebagainya. Kul artinya apa? Katakan. Berarti di sini ada perintah. Dan semisal dari kalimat kul ini seperti nabi, ajarkan, anzir, ya beri peringatan, dan basyir, beri kabar gembira. Berarti ini perintah. Mustahil kalau Rasulullah memerintahkan kepada dirinya sendiri. Basyir ya Muhammad, kul huwallahu ahad, katakan wahai Muhammad, dialah Allah yang maha tunggal atau maha esa. Terus Nabi Muhammad katakan ke dirinya sendiri, katakan wahai Muhammad begini. Ya, mustahil, karena di situ ada perintah. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat adanya teguran Allah kepada beliau. Nah ini yang bisa jadi bahasan kita. Teguran Allah di dalam Al-Quran itu jangan sampai dikatakan sebagai sebuah teguran. Maknanya kita jangan ikut-ikut. Saya sudah masukkan di catatan kakinya. Ya, di catatan kakinya sebuah bahasan yang pernah kita dapatkan dari guru-guru kita. Ya, saya bacakan. Sebagai catatan, teguran Allah yang terdapat di beberapa ayat tidak bisa diartikan sebagai suatu bentuk teguran. Dan kita sebagai manusia yang tidak memahami maksud Allah dalam Al-Quran tidak diperbolehkan untuk ikut mengomentari atau bahkan menilai bahwa teguran tersebut ada karena Rasul melakukan kesalahan. Jangan sampai kita menilai, Rasul pernah salah. Hati-hati. Ya, suatu hal yang tentunya takkan dilakukan oleh seorang Rasul yang maksum, terjaga dari kesalahan dan dosa. Mohon maaf, itu salah tulis, bukan doa. Terjaga dari kesalahan dan dosa. Maka sebagai bentuk kehati-hatian yang bisa kita katakan, teguran Allah dalam Al-Quran merupakan kalamul habib li habibih, ungkapan kekasih pada kekasihnya, layaknya seorang ayah yang boleh saja menegur keras pada anak yang dicintainya, meski sang anak tidak melakukan kesalahan sama sekali. Dan tentu saja orang luar tidak boleh ikut campur dalam urusan tersebut. Kita ambil contoh. Biasanya orang tua kalau ngelihat anaknya bohong, pasti bahasanya keseringan agak keras. Kamu ini menjadi maling. Sudah belajar bohong dari usia sekarang, menjadi maling besarnya dong. Orang tua pasti marah besar ketika anaknya berbohong. Padahal kebohongannya belum tentu bohong yang berat. Ya paling bohong, kamu kenapa tadi? Pak, saya agak kurang enak badan. Padahal biasa, tidak terlalu sakit. Belajar bohong kamu, menjadi penjahat, menjadi maling kamu dan lain sebagainya. Atau dia nggak sengaja bawa di sekolah, waktu di sekolah nggak sengaja bawa buku temennya. Datanglah temennya ke rumah. Nyampe di rumahnya dia nyatakan, Dek, kayaknya buku saya ketinggalan, kebawa kamu di tasnya ini. Oh iya ini ketinggalan, nggak sengaja saya bawa tadi. Bapaknya ngelihat, karena ini anak yang paling dicintai, anak yang menjadi kadernya dia, yang dirumuskan untuk yang direncanakan untuk jadi penerusnya, pasti ngamuk. Oh maling kamu ini. Sudah tahu punya temennya dibawa aja. Jangan sembarangan makanya. Bawa punyanya orang, mau jadi maling kamu. Bener maling kamu ini. Punya temennya dibawa sembarangan. Terus waktu itu ada orang luar ngikut-ngikut. Iya maling kamu. Kamu ada bapaknya? Kamu. Ente jangan ikut-ikut. Ini anak saya ini ya. Bapaknya ngomong dia maling. Apakah benar-benar anaknya maling? Enggak. Tapi karena ingin menjaga agar kiranya si anak tidak terbiasa dengan kelakuan yang menurut si bapak kurang baik. Padahal tidak sengaja, tapi takut kebiasaan. Akhirnya ditegur dengan keras. Nah, yang dilakukan Allah kepada Rasulnya juga begitu. Apakah Rasul salah di dalam surat Abasa? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Abasa, memalingkan muka, bermuka masam dan memalingkan wajahnya. Wa tawalla an ja'ahul a'ma, ketika datang seorang buta kepadanya. Ya, Sayyidina sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Itu ceritanya lain. Ya, ceritanya begini, Rasulullah waktu itu dakwah ke golongan pimpinan Quraisy. Mereka bertanya kepada Rasulullah terkait Al-Qur'an, nanya memang mengejek sih. Cuma Rasulullah waktu itu merasa ada kesempatan di sini untuk menjelaskan. Ketika beliau lagi enak-enak menjelaskan, dipotong sama Abdullah bin Ummi Maktum ini. Kenapa? Karena beliau buta. Dipotonglah bahasa Rasulullah. Karena waktu itu Rasulullah lagi menjelaskan,
Nah, beliau memandang Abdullah bin Ummi Maktum ini dengan muka masam, nggak senang. Saya kan lagi menjelaskan, kok omongan saya dipotong dengan pertanyaan juga. Sedangkan Rasulullah waktu itu menjelaskannya kepada pimpinan Quraisy. Nah, waktu itu turunlah ayat abasa wa tawalla. Kalau kita buka kitab-kitab tafsir, kita akan temukan itu sejatinya bukan, ada yang berpendapat begini, itu aslinya bukan teguran ke Rasulullah. Itu tegurannya ke siapa? Teguran ke sahabat yang waktu itu kurang adab dalam bertanya kepada Rasulullah. Kok motong ucapannya Rasul? Jadi teguran itu bukan untuk Rasul, tapi tegurannya ke sahabat tadi. Begitu. Ada yang mengatakan itu bukan teguran. Kenapa? Karena Allah menyampaikan kepada Rasulullah yang mengatakan hal tersebut itu merupakan suatu hal menjaga Rasulullah agar dijauhkan dari hal-hal yang buruk meskipun itu sangat kecil. Seperti itulah. Jadi kita jangan sembarangan kemudian mengatakan, coba lihat di Al-Quran saja Rasulullah ditegur. Berarti Rasulullah melakukan kesalahan. Yang tidak ada manusia suci di dunia. Oh, hati-hati gini nih, bahaya nih. Ini kerjanya orang-orang munafik kayak gini nih. Ya, apakah banyak yang berpendapat begitu? Banyak. Makanya kita perlu berhati-hati terkait hal ini. Oke, kita rasa cukup dulu terkait dengan bahasan kita untuk memahami tentang kitabullah. Yang pertama, kita bisa memahami bahwa Al-Quran bukan karangannya orang Arab, karena di sana ada tantangan kepada orang Arab dan mereka tidak bisa melawan tantangan tersebut, tidak bisa menjawab tantangan tersebut. Itu. Yang kedua, bukan juga berasal dari Rasulullah, bukan bikinannya Rasulullah, dengan bukti yang sudah kita kemukakan tadi. Masa iya Rasulullah negor dirinya sendiri? Istilahnya begitulah. Ya, nggak mungkin, pasti ada yang menegur beliau. Itu yang pertama. Yang pertama beliau orang Arab juga. Yang kedua beliau punya hadis tidak sama seperti Al-Quran. Yang ketiga ada kata kul, ada anzir dan semisal yang seperti itu. Terus yang keempat adanya teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kita jangan sampai memahami hal tersebut benar-benar suatu teguran. Terus kita menjelaskannya gimana, Zat? Kalau kalimat tersebut, ya bilanglah ini teguran, tapi kita tidak usah ikut-ikut. Ya, kita tidak usah ikut-ikut komen, kita nggak usah ikut-ikut menilai, apalagi ada tambahan. Jadi Rasulullah itu ada salahnya. Jadi Rasulullah ini tidak suci, pernah melakukan kesalahan. Oh, jangan. Hati-hati, karena itu tidak disebutkan di Al-Quran. Kalau hanya menyebutkan ada teguran dari Allah, ada. Untuk Rasulnya, iya, untuk Rasulnya. Setelah itu mau ditambah lagi, tidak usah, wis cukup di situ saja. Tidak usah ditambahkan Rasul bisa salah, Rasul ada ini, tidak usah, cukup di situ saja. Ada teguran, cukup. Jadi tidak usah nambahin komen-komen lainnya. Tidak perlu jadi netizen, ya. Cukup netizen di Facebook aja. Mungkin itu yang bisa kita bahas terkait dengan Al-Quran Kitabullah. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita belum masuk ke pembahasan intinya, atau bisa kita katakan pembahasan yang bisa memudahkan pemahaman kita. Belum. Nantilah, insya Allah pelan-pelan. Sampai saat ini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Tambahan tadi terkait dengan al-hasad ya. Hasud tadi, ini tambahan dulu aja. Ya, sambil lalu dengarkan ada. Tingkatan hasud.
Ini tingkatan hasud. Ada hikit, ini yang paling tinggi. Paling tinggi, iri hati, dengki. Itu yang paling tinggi, istilahnya hikit. Bahasa Arabnya hikdun. Ya, hikit. Istilahnya hikit. Ya, kita tidak menemukan bahasa terjemahan ke bahasa Indonesianya apa. Alasali hikit lah, begitu kita sebutkan hikit aja. Ya, kita kalau menyebutkan hikdun di bahasa Arabnya dengan bahasa Indonesia dengan istilah hikit. Ya, sama seperti fikih. Fikih itu aslinya penyebutan dari fikhun. Nah, orang Arab orang Indo menyebutnya fikih. Ya, berarti kalau hikdun udah kita sebut hikit saja begitu. Ya, ini yang paling tinggi, nomor 1, peringkat pertama. Yang kedua ada peringkat hasud. Yang ketiga ada ghibthah. Yang boleh itu yang ini. Yang boleh itu iri yang positif, yang istilahnya ghibthah. Ghibthatun. Ghibthah ini iri yang boleh. Ya, iri yang boleh. Kalau analoginya begini, pemahaman biar kita lebih mudah ya. Hasud, kita mulai dari hasud saja yang paling umum. Hasud itu kita gambarkan ada garis. Sekarang saya coba perintahkan, ya saya coba kenjenengan perpendek garis ini. Kira-kira caranya bagaimana? Hapus. Ini ya. Ya. Udah, jadi pendek. Ini yang dikatakan hasud. Hasud itu begini. Nah, bukan jalan pintas. Hasud itu begini. Tidak mau ngelihat ada nikmat yang besar, nikmat yang enak dari temennya. Pengen nikmat itu biar binasa saja nikmatnya. Ya, pengen nikmat itu hilang. Makanya kalau ngelihat ada garis panjang, gimana cara memperpendeknya? Hapus saja sebagian. Terus kalau ghibthah ini bagaimana? Dia tidak peduli temennya punya nikmat besar, dia berharap Allah ngasih nikmat yang lebih besar dari dia. Berarti kalau ada perintah, coba perpendek garis ini. Yang perlu kita lakukan, bikin yang lebih panjang. Pendek enggak? Ya, kalau ada perintah, perpendek garis ini. Tinggal kita bikin yang lebih panjang. Ini yang diistilahkan ghibthah. Kalau yang tadi perpendek garis ini, ya hapus saja sebagian besar. Berarti ini yang dikatakan hasud. Bisa dipahami ya? Kalau hikit bagaimana Ustaz? Ada temennya punya nikmat segini, dikasih nikmat segini, ya. Ada temennya punya nikmat segini, ya. Yang dia perhatikan bukan nikmatnya. Dia nggak ingin seperti orang yang hasud. Kalau orang hasud ingin biar nikmatnya binasa, nikmatnya hilang, nikmat yang diterima oleh temannya tadi berkurang. Tapi kalau hikit bukan nikmat yang dia perhatikan, tapi orangnya. Dia menginginkan bukan nikmat yang binasa, tapi orang yang dapat nikmat itu yang binasa. Itu hikit. Jadi jauh lebih parah. Ya, sama seperti Pak Toto seumpama hari ini dapat rezeki, dikasih mobil sama seseorang. Yang saya inginkan bukan mobilnya kecelakaan. Nah, selama ini kan kita ngeliat gitu. Kalau orang sombong gayanya pakai mobil baru, sok-sokan mentang-mentang dapat ini, yuk acur marah ini mobilmu. Nah, itu hasud masih. Itu masih golongan hasud. Tapi kalau sudah sampai ke bahasan, Pak Toto ada mobil anyar, ini cendang mati. Nah, jadi yang diurus bukan mobilnya, yang diurus biar bagaimana orangnya yang mati, orang yang binasa. Itu istilah hikit, lebih parah dari hasud. Kalau ghibthah enggak. Nah, jadi kenapa kok kita diperbolehkan iri untuk dua hal? Itu dimasuk di ghibthah. Kalau kita ngelihat ada orang yang kaya, dengan kekayaannya dia berinfak ke sana sini, dia sedekah ke sana ke sini, kita diperbolehkan oleh Rasulullah untuk iri ghibthah. Maknanya apa? Kita berdoa ke Allah, ya Allah mudah-mudahan saya juga lebih kaya dari orang ini dan bisa lebih bersedekah lebih banyak dari orang ini. Caranya begitu. Ini ghibthah yang boleh. Jadi nggak ingin nikmat itu hilang dari orang tadi, enggak. Tapi kita lebih pengen lebih mengungguli. Atau
punya ilmu. Kita ngelihat ada orang punya ilmu. Ustaz Rozi hafal berapa hadis itu? 100. Oke, siap. Besok saya 300, Ustaz. Gak usah khawatir ya. Jadi jenengan hafalnya 100 hadis. Oke, besok saya 300. Ini yang namanya ketok, gak mau kalah. Bukan kemudian doa berapa hadis Ustaz Rozi hafalnya? 100 hadis. Tak doakan, mudah-mudahan amnesia dia. Bukan begitu ya. Tapi yang diharapkan apa? Diharapkan dia bisa memiliki hafalan lebih dari orang tersebut. Ya, begitu. Itu yang disilakan dengan ghibtah. Makanya nanti arahnya ke apa? Sabikun bil khairat, fastabikul khairat. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan tadi. Ada hal baik, dia tidak ingin kebaikan itu hilang dari saudaranya, dari temannya, tapi dia ingin kebaikan itu juga dia terima dan dia lakukan hal yang lebih baik daripada temannya tadi. Ya, begitulah, bisa dipahami di sini. Ini tambahan saja dari apa yang kita bahas tadi terkait dengan hasud. Alhasil begitulah untuk kita memahami Al-Quran, ya, untuk memahami Al-Quran. Karena ketika kita sudah paham tentang Al-Quran, apa yang ada di Al-Quran tidak boleh kita ragu. Sama seperti jenengan nerima datangnya saya ke sini. Ya, ketika jenengan nyoba percaya pada saya, maka apapun yang saya katakan jenengan tidak boleh ragu. Apa bisa besar kemungkinan? Apa bisa memungkinkan saya bohong? Oh, bisa jadi. Tapi berhubung kan jenengan sudah percaya kan? Iya saja ya. Sama seperti itu. Keyakinan kita kepada Al-Quran, keyakinan kita kepada Rasulullah, keyakinan kita juga kepada Allah, dan apapun yang ada di ajaran Islam itu terkait dengan siapa yang menyampaikannya. Jadi bukan apa yang disampaikan, tapi siapa yang menyampaikan. Ada bahasa di dalam kalam hikmah ya, ada yang mengatakan undur maqala wala tandur mangqala, atau undur maqila wala tandur manqala. Ini salah. Saya katakan salah. Kenapa? Karena kalau kita melihat apa yang diucapkan, apa yang dikatakan, ilmu kita nyampe apa enggak? Begitu saja. Kita ambil contoh terkait satu hadis ya yang pernah kita ceritakan. Idana isa'ada ahadukum fis sholati falyarqud. Kalau ada yang ngantuk di antara kalian waktu melaksanakan sholat, maka tidurlah. Jadi pas waktu sholat tidur kalau ngantuk, jangan dilanjutkan sholatnya, berbahaya. Padahal yang dilihat katanya apa? Undur maqala, ya, apa yang disampaikan. Ketika dia mendapatkan berita tersebut, dia tidak punya ilmunya masih. Mau diterima nggak kira-kira? Dia diterima aja karena nggak tahu ilmunya. Karena yang dia yakini undur maqala, maka itu harus kita balik. Harus kita balik. Undur man qala wala tandur maqala. Berarti kita harus melihat siapa dulu yang berbicara ini. Yang berbicara ini bisa dipertanggungjawabkan enggak? Dia punya keilmuan yang matang enggak? Benar enggak keilmuannya? Jalurnya tepat enggak? Kalau sudah tepat, apapun yang disampaikan insya Allah benar. Begitu saja. Makanya kita kalau ke guru-guru kita begitu. Saya kalau ke Abuya sudah full. Apapun yang disampaikan Abuya udah benar. Kenapa? Karena Abuya menjaga. Beliau paling takut kalau berbohong dalam sisi keilmuan. Sekali beliau salah dalam mengucapkan, salah dalam menyampaikan pendapatnya, dan muridnya meyakini itu, dosanya berapa itu yang akan ditanggung sama beliau. Dosa-dosa muridnya. Padahal yang beliau sampaikan bukan dari gurunya. Ditanya nanti di akhirat, kenapa kamu melakukan begini? Oh, saya dapatnya dari Abuya. Abuya ketika ditanya, iya saya salah kayaknya ngomong waktu itu. Dapat dari guru? Enggak, itu pendapat saya. Dosanya kena ke beliau. Jadi orang paling takut dari sisi itu adalah para ulama, karena mereka mengerti kalau menyampaikan suatu hal yang salah, mereka harus siap-siap untuk menanggung dosa orang yang mengikutinya. Gitulah. Makanya paling enak jadi pengikut. Ya. Paling beratnya kalau jadi menyampaikan begini ini, khawatirnya keliru dalam wis. Ya, begitulah. Ya, itu yang mungkin bisa kita sampaikan. Jazakumullah atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah kata dalam kesalahan dalam tutur kata dan penyampaian. Ya, kita tutup dengan sama-sama membaca doa surat Al-Asr dan ditutup doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi
وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak terlalu berat kan? Ya hari ini nggak terlalu berat kan?